इच्छा विचार गवासनो निम्नाभियन्त्य वचनं पिचकारी भगवान बताए गए माया बता नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहिनं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामोहय जय सुयान प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर कल्याण पादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीकांत ने अपने जीवन के अंदर जिस प्रकार के पाप किए और जितने पाप किए, अब उन सब पाप कर्मों का हिसाब अब जीव जाएगा सिर्फ किसके कारण? अब ये है आयुष्य कर्म। जो आयुष्य कर्म आपका शरीर चला रहा था, जीवन चला रहा था, आखू शरीर छेक जन्म थी लईने मरण सुधी चलावे कौन का? अब आपने जन्म लिया है, शरीर धारण कर लिया है, शरीर पुद्गल का पिंड है, आत्माનું વજન હોતું નથી અને શરીર વગર વજનનું હોય જ નહીં. એક ફિક્સ નિયમ જ છે. એનું શું કારણ છે? શરીર પુદ્ગલનું બનેલું પિંડ છે. The matter has its own mass and velocity. Weight, वजन, वर्णगंध, रसस्पर्श, हल्कू भारी, ये सब पुद्गल के का, पुद्गल के गुणधर्मों में, पुद्गल के लक्षण में. तो अनिवार्य रूप से पुद्गल से जो भी कुछ निर्मित होगा, बनेगा, उसमें पुद्गल के गुणधर्म तो आने ही है. द्रव्य सिर्फ पर्याय बदलता रहता है. The shape and size is ever changing system. आकार प्रकार हमेशा बदलते रहेंगे. किसके बदलेंगे? द्रव्य के भी बदलेंगे, गुण के भी बदलेंगे. अब जब द्रव्य के आकार प्रकार बदलेंगे तो शेप साइज चेंज हो गई. लेकिन जो द्रव्य उसके मूलभूत गुण तो आएंगे कि नहीं? यहाँ पर ये एक आत्मा है, अब ये इसकी पर्याय बदल. पर्याय शनाथी बदलाय छे, उत्पाद व्ययनी प्रक्रियाथी बदलाय छे. अब सिर्फ आयुष्य कर्म. इधर देखिए, आयुष्य का काम कितना था. अब आप आए, अब आपने गर्भकाल बिताया, जन्म काल दिया, अब आपने जितना जीवन जीना था, ये आयुष्य कर्म के उदय से आपका बरोबर चलता रहा. अच्छा ये है कि आप अपनी तरह से आयुष्य पूर्ण कर सके, ये है पुण्य का उदय. आयुष्य बीच में टूटा नहीं, घटा नहीं, कम भी नहीं हुआ,
और आयुष्य आपका जितना लेके आए थे उतना आपने पूरा किया। खाताમાં 100 હતું તો 100 પૂરું કર્યું, 100 હતું ને 80 પૂરું કર્યું ને 20 રાખી રહી ગયું, 100 માંથી 60 તૂટી ગયું અને બીજા 40 તમારા હાથમાંથી ગયા। अब उसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ आपने आकर के जन्म लिया, अब ये आयुष्य समाप्त हो रहा है। तो आयुष्य समाप्त होने का मतलब क्या? आत्मा शरीर छोड़ करके निकल जाए। जब तक आपने पक्षी को पिंजरे में बंद रखा है वहां तक पक्षी उसके अंदर तड़पता रहेगा, और जैसे ही पिंजरा खुला पक्षी उड़ जाए। ये शरीर क्या है? पिंजरा है। शरीर के अंदर रहने वाली चेतन आत्मा वो विक्षेपण पिंजरे में रह रही। आयुष्य कर्म ने उसको दरवाजा बंद करके बांध के अंदर रखा है। अब किसके हाथ में है? जैसे पिंजरा खुलता है पक्षी उड़ जाता है, जैसे ही आयुष्य समाप्त होता है जीव को इस शरीर रूपी पिंजरे में से बाहर निकलना ही है। क्या है? अनिवार्य रूप से निकल जाए। अब उसमें कोई विकल्प नहीं। आयुष्य पूरा होने के बाद 1 सेकंड नहीं रहेगा, लेकिन आयुष्य पूरा नहीं होगा तो 1 सेकंड पहले भी नहीं जाएगा। और आयुष्य हमारा चल रहा है सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज द प्रूफ। ये हमारा प्रमाण है कि जब तक आयुष्य है आपकी श्वास चलती है। अब आप नींद में हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, जगते हो, दौड़ते हो, आपको अपनी अन्य क्रियाएं जो करनी है आप करते रहो। सभी कर्म अपने अलग अलग है। खाने पीने का कारक कर्म अलग है, विषय वासना के कर्म अंदर अलग है, राग द्वेष क्लेश कसाय के कर्म अलग है। अब जिसका जो कर्म होगा वो उस हिसाब से सक्रिय रहकर क्रिया प्रवृत्ति करता रहे। ये अपना काम अलग से करता रहेगा। आयुष्य का काम है आपको श्वास चलाना है, प्राण रख शक्ति रहेगी, आप जीवन जीते रहो। તમારા હાથ પગ બંધ પડે, લકવા થાય, બોલી न सको, आपका ब्रेन रुक जाए, चेता नाड़ी अंदर से बिल्कुल बंद हो जाए, यू बिकम एज ए अनकॉन्शियस। इसको कोई लेना देना नहीं। आपका आयुष्य चलता रहेगा। आप अनकॉन्शियस हो गए, पड़े रहो, 5 साल तक पड़े रहो, 10 साल तक पड़े रहो, लेकिन आयुष्य चलता रहे। और आयुष्य चल रहा है वहां तक आप जीवित हो। यू मे बी कॉन्शियस, मे बी अनकॉन्शियस। वो आपके अन्य कर्मों का विभाग है। ज्ञानावर्णीय कर्म का विभाग है, आप अनकॉन्शियस बन जाओगे कल। दर्शनावर्णीय के अंदर चक्षु अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म है, कल देखना बंद हो जाएगा, कल सुनना बंद हो जाएगा। कम दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, कम सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। वो अब दर्शनावर्णीय का डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है, करने दो। उसके हिसाब से जो चल रहा है चलता रहेगा। आयुष्य अपने हिसाब से चलता रहेगा। आपकी आंखों से देखना, रोशनी गई तो भी जीवन तो जीते रहोगे। कितने बरस जियोगे साहब? कोई लास्ट के 5 बरस, कोई लास्ट के 10 बरस, कोई 100 बरस बख्शली, कोई जन्म से ही अंधा है तो वो क्या करेगा? जीवन तो चलेगा। आप जन्म से अंधे हो और फिर भी आपके पास आयुष्य 100 साल का है, आप 100 साल तक जियोगे, बिना देखे जियोगे। आप मूंगे बहरे हो, बिना सुने बोले 100 साल तक आप जीवन जी सकते। आयुष्य कह रहा है कि भाई मेरा काम सिर्फ श्वासोश्वास चलाना है, शरीर टिकाना है, शरीर में आपको बंदिश बना के रखना है। शरीर टिकाने का कर्म अलग है,
शरीर चलाने का कर्म अलग है, शरीर के लिए आहार निहार आदि प्रवृत्ति अंदर की सब अलग है। आप आहार लोगे, डाइजेशन होगा, वो कर्म अपना काम करेगा। आपने भोजन कर लिया, आप नींद ले लोगे, आप सो जाओगे, लेकिन वो अंदर अपना जो डाइजेशन का सिस्टम है वो अलग है। निद्रा नींद जो है ये दर्शनावर्णीय कर्म के डिपार्टमेंट है। એટલા માટે કર્મશાસ્ત્ર ભણવું ખૂબ જરૂરી છે, ખૂબ જરૂરી, because each and every activities which is related with the કર્મ, જીવનની એક કે એક ક્રિયા પ્રવૃત્તિઓ બધી કર્મના અનુસાર થઈ। અત્યારે કોઈ છોકરાએ ખાલી રમકડામાં ચાવી ફેરવીને મૂક્યું એટલે એ 3 મિનિટ સુધી ગોલ ગોલ ગાડી ફર્યા છે। પૂર્વ ભવના બાંધેલા કર્મો પ્રમાણે હવે આ ભવમાં એક એક કર્મની ચાવી ફરતી જાય અને જીવ એની ક્રિયા પ્રવૃત્તિ વ્યવહાર કરતો। हो गया साहब, ये आयुष्य समाप्त हुआ, अब जीवन पूरा हुआ, अब मर करके आपको निकलना ही निकलना है। अब ये जीव जहाँ जाकर जिस घर में जन्म लेता है, अब वहां जाकर ये श्रीपाल बन रहा है। अब इधर से जितने कर्म बांधे हमने 4 दिन तक सुने, यही कि क्या पाप किया, कौन सा कर्म बांधा, कौन सा पाप किया, कैसा कर्म बांधा। अब कौन सा कर्म पहले उदय में आएगा, कौन सा कर्म बाद में उदय में आएगा, कौन सा जल्दी आएगा, कौन सा देरी से आएगा, कौन सा कब आएगा। इधर देखिए, ये जो जीवन चला है, अब इस जीवन का अगर ये लास्ट कर्म है और ये पहले उदय में आ रहा है, ये इधर का कर्म है और ये बाद में उदय में आएगा, ये इधर का कर्म है, ये कब उदय में आएगा। अब ये इधर का कर्म है, इधर का कर्म है, आप ये मत देखिए यहाँ पर कब बांधे वो नहीं देखना है, किसकी टाइम लिमिट कब ज्यादा कितनी है। દરેક કર્મ અંદર જ્યારે જે બંધાય છે એ એની ટાઈમ લિમિટની અંદર ફિક્સ થઈ જાય। Just you are going in the bank, you are putting your money in the bank, you are doing that FD and you are saying that my FD is for 10 years, 5 years, only for 10 months, then your fixed deposit will be according to that time limit। एक कर्म बांधते समय आपने टाइम लिमिट फिक्स कर दी है, ये कर्म इतने वर्षों का, ये कर्म इतने वर्षों का, ये कर्म इतने। अब उस कर्म की अपनी अपनी जो अबाधा है, वो टाइम पीरियड पूरा हुआ कि आपका चालू से। इधर देखिए, अब यहाँ से ऐसा कौन सा पुण्य किया कि ये राजघराने में जाके जन्मा है, राजा के घर में राजकुमार बना है, महारानी के घर जन्मा है। अब पुण्य के बिना तो नहीं होगा। संसार के प्रत्येक जीवों को अपना जन्म या तो शुभ पुण्य के हिसाब से या अशुभ पाप के हिसाब, या तो उच्च गोत्र में जाना है या नीच गोत्र में जाना है। पहले एंट्री कहाँ पर, बाद में आप जन्म शरीर बनाएंगे, बाद में सब कुछ होगा, पहली एंट्री आपकी कहाँ। जीव तो निकल गया, अब शरीर छोड़कर आत्मा निकली तो जाना है। यहाँ तक आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वो अब पूछने जाएगा किसी को रास्ता। अब ये टाइम मरण से लेकर के दूसरा जन्म तक पहुंचने में इसको समय कितना है, सेकंड भी नहीं है पूरी। सेकंड का 1000वां भाग गिनो, सेकंड का असंख्यातवां भाग समय है। अब पूछने नहीं जाना है, जो कुछ है पहले से यहाँ सेट हो चुका है। અહીંયા શરીર છોડવા પહેલા બધું ગોઠવાઈ ગયું છે। હવે જે ગોઠવણ થઈ છે એ પ્રમાણે જવાનું છે। अब पूछना नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, किसी को नहीं। अब सीधे ही पहुंचते हैं राजघराने के अंदर, राजकुल में जन्म ले, राज रानी की कुक्षी से जन्म हो रहा है, तो ट्रेडमार्क तो लग गया। कोनो दीकरो छे भाई, राजा का बेटा राजकुमार है, ये छाप आपके साथ लग गई।
अब ये पुण्य उसका साथ में आया, पुण्य ने उसको बहुत अच्छा घराना दे दिया, पुण्य के घराने में आकर के वो अच्छी तरह से अपना जन्म ले। તમારી પાસે સત્તામાં સ્ટોકમાં હશે તો પુણ્ય ઉદયમાં આવશે, નહીં હોય તો નહીં આવે. બીજાનું પુણ્ય મને કામે નથી આવતું, મારું પુણ્ય બીજાને કામે નથી આવતું. કોઈનું પાપ મારા કામે નથી આવતું, મારું પાપ બીજાને કામે નથી આવતું. કારણ પાપ કર્મના ઉદય દુઃખ જ આવવાનું છે. મારા કારણે તમને દુઃખ નહીં આવે, તમારા કારણે મને દુઃખ નહીં. મારું પુણ્ય મને સુખ આપશે, તમારું પુણ્ય તમને સુખ આપશે. બાપનું પુણ્ય બાપને સુખ આપશે, પણ પરણાવેલી દીકરી સાસરે જશે એના માટે બાપનું પુણ્ય કામ નથી આવતું, એનું પોતાનું પુણ્ય કામ આવશે. महावीर साहब कह रहे प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र, सब जीव को अपने अपने हिसाब से ही करना. आप अपना पुण्य लेके जाओ, आप अपना पुण्य लेके जाओ. અને કોને ખબર છે કયો જીવ ક્યાં જશે ભાઈ? कल कौन सा जीव कहाँ जा रहा है, कल कौन सा जीव कहाँ जा रहा है? बाप किस गति में जाएगा, बेटा किस गति में जाएगा, बहू किस गति में जाएगी, कौन किस गति में कहाँ जाएगा, सब अपना अपना पुण्य लेकर जाएंगे. करेलू पुण्य स्टॉक में हशे तो हाथे आवशे, ने करेलू पाप हशे तो ए साथे आवशे. श्रीकांत जीवन में शू छे हवे इधर देखिए, पूरा हिसाब कर लो. अब इसकी लाइफ में ये पुण्य है कि पाप है, ये पुण्य है कि पाप है, ये पुण्य है कि पाप है. सुबह पुण्य किया और शाम को पाप किया तो क्या होगा? दिन में पुण्य किया और रात को पाप किया तो क्या होगा? रात को पुण्य करने गए और दिन में पुण्य किया तो क्या होगा? घर में पुण्य किया और बाहर जाके पाप किया तो भाई तमे तमारी रीते जे करो. आत्माना घरनी अंदर इधर टाइम नहीं है, आपको बाहर करने में टाइम. दिन रात बाहर होते हैं, समय बाहर होता है. आत्मानी अंदर तो जे करो ए बंधाईने स्टॉक में रहे, बस एनु काम है. તમે પુણ્ય બાંધ્યું છે, આ પુણ્ય રહેશે. તમે જે પુણ્ય જેટલું ઉપાર્જન કર્યું છે, આ થોડુંક જ કર્યું છે, આ બહુ કમ કર્યું છે, આ સાવ નાનું કર્યું છે, અને આ છે તે મોટું પુણ્ય કર્યું છે. બસ તમે ગરીબને ખાલી 1 જ રૂપિયો આપ્યો, તમે કબૂતરને 2 રૂપિયાના ચણા નાખ્યા છે. ખ્યાલ આવ્યો? જે કર્યું છે, જેટલું કર્યું છે તો એટલું તમે. પણ કરી કોઈએ જે છે કીધું ભાઈ હું તો આખા 10 લાખ રૂપિયા આપું છું મારા તરફથી આ બધા, કોઈ કે હું તો 2 કરોડ આપું છું મારા તરફથી. તો ભાઈ કોઈ મોટું પુણ્ય પણ કરતું હોય તો એની પાસે સ્ટોકમાં બહુ મોટું પુણ્ય છે. અહીંયા જુઓ, હવે પુણ્ય પહેલા ઉદયમાં આવે કે પાપ પહેલા ઉદયમાં આવે? પુણ્ય પછી ઉદયમાં આવે કે પાપ પછી ઉદયમાં આવે? બે સાથે ભેગા પણ આવે કે ના આવે? બે ભેગા પણ આવે કે ના આવે? પાપ આવીને પુણ્ય ઉદયમાં આવે કે પુણ્ય ઉદયમાં આવીને પાપ ઉદયમાં આવે? અને બે ભેગા આવશે ત્યારે શું કરશું? પુણ્યના ઉદય સુખ ભોગવવું કે પાપના ઉદય દુઃખ ભોગવવું? 6 વાગે સમાચાર આવ્યા કે ઘરે દીકરો જન્મ્યો છે એટલે રાજી થયા, પેડા લાવ્યા, બધાને ખુશ કર્યા ને પહોંચાડ્યા. અને 10 વાગે સમાચાર આવ્યા કે મમ્મી ગુજરી ગઈ છે. આમ થયું તેમ થયું, જે થયું કોમ્પ્લિકેશન્સ ઊભા થયા, પરંતુ આ બાજુ બાળકનું જન્મવું ને આ બાજુ મમ્મીનું મરવું ભાગશાળી. હવે બે માંથી શું કરશું? હવે સુખી થવું કે દુઃખી થવું, राजी थवू के नाराज थवू, ये सब संसार में हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज। कोने कहवा जसो? फिर आप बोलते हो अरे यार ऊपर वाला भी क्या ऐसा करता है, बेटा देख करके माँ को छीन लिया। अपनी पासे जયારે કર્મની સમજણ જ નથી એટલે જઈને બધું ઉપરવાલાના નામે બોલી દઉં એ સહેલામાં સહેલું કામ નથી. કોઈ ઉપરવાલો અહીંયા નથી, કોઈ ઉપરવાલો જોનારો નથી, કોઈ ઉપરવાલો સાંભળનારો, અને તમને એનું કોઈ નોલેજ નથી. એટલે જે કંઈ પણ થાય ઉપરવાલા સારું થાય ને સુખરૂપ થાય ને પુણ્યરૂપ થાય તો જાણે છાતી ફૂલાવી દઈએ, ડબલ સમજાય કે મેં કર્યું છે ને મેં આમ કર્યું. અચૂકતું થઈ ગયું, અનિચ્છા મુજબ થઈ ગયું, આપણી ઈચ્છાથી વિપરીત થઈ ગયું, તો હવે ઉપરવાલાની મરજી એવી, શું કરીએ? કર્મની શ્રદ્ધા પણ જોઈએ કે નથી જોઈતી, પહેલા એ નક્કી કરવું.
માત્ર ભગવાનની દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધાથી નથી ચાલવાનું છે. એટલા પૂરતું જે છે એટલા માત્રથી ચાલી જાય એવું નથી. एक बाजू थी जे उदय में आवश्य भागशाली, इधर देखिए आयुष्य पूरा हो रहा है, श्रीकांत की मृत्यु होती है, मर के जीव बड़े अच्छे राजघराना ने राजकुल में पैदा हो रहा है. बोलो साहेब હવે લખો તમે, આવતા વર્ષે મોકલજો જવાબ. કયું પુણ્ય છે કે રાજકુલમાં આવ્યો, કયું પુણ્ય છે કે મનુષ્ય ગતિમાં આવ્યો. આપણે જે સાંભળીએ છીએ આટલા પાપ કરનારો મનુષ્ય ગતિમાં આવે કઈ રીતે, અને એવું શું પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું કે રાજઘરાનામાં રાજકુલની અંદર રાજાને ત્યાં રાણીને ત્યાં જન્મ લે છે શું વાત. हमने इसके जीवन की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें जो बड़े बड़े पाप किए वो ही समझा. તમે તમારી આખી જિંદગીના રોજના રોજિંદા પાપોનો હિસાબ કોઈ રાખી શકો એમ નથી. જન્મ્યા ત્યારથી ખાવા પીવામાં અત્યાર સુધી કયું પાપ કર્યું ને કેટલું પાપ કર્યું એ કે આ હિસાબ કોણ રાખવાનો છે. પરંતુ જે મોટા પાપો કર્યા છે એ ભૂલાતા પણ નથી. મોટા પાપો જે કર્યા છે જેવા કર્યા છે એ નહીં ભૂલાય. મરતા સુધી મેમરીમાં રહેશે. અને ધ્યાન રાખજો, મૃત્યુના સમયે તમને તમારી આખી ફિલ્મ એક પિક્ચરની મૂવીની જેમ આંખ સામે તરવરશે. 100 વર્ષની ફિલ્મ 3 કલાકની અંદર કે 30 કલાકમાં તમારી આંખ સામે તરવરશે. અને શું યાદ આવશે? જે મેક્સિમમ જેટલું કર્યું છે એ આપણને રિપીટ થઈને યાદ આવ્યા. આ બાજુ લોકો ભેગા થઈને હોસ્પિટલમાં નવકાર સંભળાવશે પણ તમને તમારું પાપ યાદ આવશે. ચાલો એક વખત સારું છે આપણને આપણું કરેલું પાપ યાદ આવે તો પાપ યાદ આવે તો મિચ્છામી દુક્કડમ માંગવું, ક્ષમાયાચના કરવી કે પછી ફક્ત આર્ત ધ્યાન જ કરવું. કેમ યાદ આવે છે સાહેબ? ભૂલાતું નથી માટે યાદ આવ્યા કરે. લોકો ભૂલવા માટે ઊંઘની ગોળીઓ ખાય છે, કારણ કે ભૂલાવાની ગોળી નથી. એટલે માટે સાયન્સે રિસર્ચ કરી છે કે માણસ જ્ઞાનમાં પડ્યો રહે ઊંઘમાં એટલે ક્યાં યાદ આવે. લોકો ભૂલાવા માટે થઈને દારૂ પીએ છે, ભૂલવા માટે થઈને કોઈ સ્મોકિંગ કરે, કોઈ એડિક્શનમાં રહે છે કે આખો દિવસ એડિક્શનમાં રહીએ તો ભૂલાય. કોઈને ભૂલાતું નથી. દારૂનો નશો ઉતર્યા પછી સવારમાં ઉઠે ત્યાં પાછું એનું એ છે. दारू आपके शरीर में जाएगा और मेमोरी आपके आत्मा के ज्ञान में है. मेमोरी इट इज नॉट द फिजिकल ऑर्गन. मेमोरी इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ब्रेन. मेमोरी नॉट इट इज इन योर माइंड. ये सिर्फ आत्मा का मति ज्ञान है. અને શરીર છૂટી જાય તો પણ તમારી મેમરી નષ્ટ નથી થતી. આત્માની સાથે જાય છે, આત્માની અંદર ભેગી જાય છે. કારણ મતિ જ્ઞાન આત્માના જ્ઞાનનો અંગ છે. એટલે જે સ્ટોરેજ છે, જેટલું સ્ટોરેજ છે મતિ જ્ઞાનમાં આત્માની સાથે ભેગું. હવે જ્યાં જે જન્મમાં જાય ત્યારે કેમ યાદ નથી આવતું? તો કે ये पास्ट मेमोरी के ऊपर पर्दा हो गया है सब. अब उसके ऊपर पर्दा गिर गया. अब नए समझने सब नया व्यवहार है, नए लोग मिलेंगे, नए के साथ व्यवहार है, बस सब उसके. बालक जन्मने के बाद बोल नहीं सकता है, वो सिर्फ देखता ही रहेगा. 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो आएंगे, जितने आएंगे, जैसे आएंगे, सबको देखते 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 अब वो नया नया अपनी मेमोरी में इकट्ठा करेगा, तब उसका जीवन. એટલા માટે છોકરું નાનું જે છે 4-6 મહિના પછી જ બોલતું થાય છે, પહેલેથી નહીં. अब ये गया तो है, રાજકુલ તો મિલ ગયા છે, પુણ્ય તો સારી છે. હવે કઈ કમી રહેવાની છે રાજઘરાનામાં? સોનાના ઘોડિયાની અંદર સોનાના પારણામાં ઝૂલવાનું છે, કોઈ કમી નથી. પાણીજી की जगह दूध बह रहा है, नदियां बह रही. પુણ્યનું કામ છે. તમારા પહોંચવા પહેલા તમારા માટે રેડ કાર્પેટ પાથરીને સ્વાગત માટે બધી તૈયારી કરી. એ એનું કામ પૂરું કરશે, એના ટાઈમે એની રીતે કરી જ લેવાનું છે. પરંતુ જો પાપ કર્મ હશે ભાગશાળી
બહાર નીકળ્યા, મૃત્યુ થઈને શરીર છોડ્યો ને આત્મા નીકળ્યો તે તરત એને નીચ ગોત્રમાં લઈ જવા છે. ભાઈ તારે જૂના બંગલામાં નથી જવાનું, તારે ધારાવીના ઝૂંપડીમાં જ જવાનું છે. દિશા બદલાઈ જાય છે, બીજી બાજુ ફંટાઈ જાય છે. હવે જીવો તો રોજના જન્મ લેનારા છે, એક દિવસ ખાલી ન જાય. કેટલો કાલ વીત્યો છે? અનંતો ભૂતકાળ વીત્યો છે. વીતેલા અનંતા ભૂતકાળમાં એક દિવસ નહીં, એક કલાક નહીં, એક મિનિટ એવી ખાલી નથી ગઈ જે મિનિટે કોઈ જીવ મર્યો ન હોય ને કોઈ જીવ જન્મ્યો ન. આખી દુનિયાની વાત, 14 રાજ લોકની વાત ચાલે છે. એક જીવની વાત નથી, કેટલા અનંતા જીવ જન્મે છે, અનંતા જીવો મરે છે. એક બટાકો જે છે ચગદાઈ ગયો એટલે અનંતા જીવ મર્યા. એ મર્યા એટલે હવે એનો તો કાલ બાકી જ છે ને, એટલે તરત એ અનંતાને ભેગા થઈને સાથે જઈને જન્મ લેવાનો છે. તમારા ઘરમાં પડેલી મીઠાઈને ફંગસ લાગી ગઈ, ફૂલણ લાગી ગઈ, એ અનંતા જીવ મરેલા ભેગા આવીને જન્મી ગયા છે. આ બાજુ બટાકું બફાઈ ગયું, કપાઈ ગયું, ચીરાઈ ગયું, અને આ અનંતા જીવ ભેગા થઈને આવ્યા એટલે તમારા ઘરમાં જે પડેલો બુંદીનો લાડવો કાલ ઉપર રહ્યો એમાં ફંગસ લાગી. બુંદીના લાડવા છે કાકા, હવે પાણી ન નાખે તો બંધાતા નથી, એટલે હવે થોડું ઘણું પાણી છાંટવું પડે છે ત્યારે લાડવા બંધાય છે. પણ હવે તમે એવા એટલા બધા નથી કે આજનું આજે જ ખાઈ લો. હજી તો અમારા વેભાઈને મોકલાવાનું છે, હજી તો અમદાવાદ મોકલાવાનું છે. હવે પેલા બેન છે ને, સાથ છે, સંગાત છે, એ હવે આવતા શનિવારે જશે. ત્યાં સુધી પેકેટ ભરીને રાખો, શનિવારે મોકલાવો. પેલા બેન કે હું ભૂલી ગઈ સમજાય, એટલે એ વળી પાછા 3 દિવસે ફોન કરીને કહે છે કે ભાઈ ત્યારે પહોંચાડજો ત્યાં. એમને ત્યાં જઈને બોક્સ ખોલે તો કે હવે આવું મોકલો છો તમે, આવું મોકલો છો, તમારે ત્યાં બગડી ગયો એટલે અમને પહોંચાડો છો. હવે આ વળી સંબંધ બગડે એ વળી પાછું જુદું સમજાય, એમને ફેંકવા પડે જુદા. પણ હવે જે બાજુ રોજના આટલા કાંદા બટાકા કપાયા સમજાવે, અનંતા જીવો જાય ક્યાં, જન્મે ક્યાં ને રહે ક્યાં? એ બધાનું ભેગું કર્મ છે. કયું કર્મ છે? એમને એક સાથે જે અંદર બાંધી રાખે છે. હવે આ બટાકાની અંદર આ અનંતા જીવો જે ભેગા છે, એટલે એમનું આ સાધારણ નામ કર્મ જે પ્રકારનું છે કે એમને એક સાથે જવું પડશે. એક સાથે જવાનું, એક સાથે જન્મ લેવાનું, એક સાથે એક જ શરીર બનાવવાનું ને એક સાથે એક જ શરીરમાં બધાએ ભેગા રહેવાનું. એક સાથે દુઃખે ભોગવવાનું, એક સાથે સુખે ભોગવવાનું, એક સાથે મરવાનું, એક સાથે જીવવાનું, એક સાથે શ્વાસ લેવાનું, એક સાથે આહાર લેવાનું, એક સાથે પાણી લેવાનું. આપણે જે ભાષામાં ગુજરાતીમાં એક સાથે એક સાથે એક સાથે એક સાથે બોલે, એના માટે નામ છે સાધારણ. સાધારણ એટલે અંગ્રેજીમાં કહીએ તો ઇટ્સ કોમન ફોર ઓલ. હવે આ જીવને જે સુખ પણ થશે તો એક સાથે બધાને, દુઃખ પણ થશે તો બધાને. તમે તડકે મૂકશો તો તડકો લાગશે તો એક સાથે બધા, અને તમે ફ્રીજમાં લાવીને મૂકશો તો એક સાથે બધા બિચારા ઠરી જશે. એક સાથે સીધું તમે લઈને કુકરમાં બાફવા મૂક્યું બાગશાળી, એટલે એક સાથે બધાને તરફડીને મરવાનો. શ્વાસ લેશે તો એક સાથે લેવાનું છે, આહાર કરશે તો એક સાથે, પાણી પીશે તો એક સાથે. એટલે એક જ શરીર છે અને એક જ ઇન્દ્રિય છે. આ એની ઉપરની ચામડી જે છે એની ઇન્દ્રિય છે ભાગશાળી. હવે એને શું સુખ દુઃખ છે, શેનું સુખ છે ને શેનું દુઃખ છે, શું છે શું? હવે એને આની અનુકૂળતા પ્રમાણે તમે ફ્રીજમાં મૂકો તો એને દુઃખ જ છે, તમે ગેસ ઉપર ચડાવી દો તો એને તો ભારે દુઃખ છે. ખ્યાલ આવે? એને નેચરલી જે છે, જે એને શ્વાસ લેવા મળે અને એને ભેદ વિનાશ મળે ને પાણીનો અંશ મળે, એનું આહાર છે, એમાં એની સુખ બુદ્ધિ છે. હવે શું થાય શું ભાગશાળી? આ બાજુ સામે હોટલ વાળો છે, આ બાજુ સામે હોટલ વાળો છે, આ બાજુ છે, એક સાથે રોજના 25-50 કિલો બાપવા. એક નંગમાં અનંતા જીવ છે તો 50 કિલોમાં તો 500 નંગ આવે.
એ 500 માંથી કોઈ મોટું છે ને કોઈ નાનું છે, કોઈ મોટું છે કોઈ નાનું છે, એનાથી કઈ ફરક નથી પડતા. જીવ અનંતા અનંતા એક સાથે છે. શરીર કોઈનું નાનું હોય તો શું થઈ ગયું ભાગશાળી? આપણે જન્મ્યા ત્યારે હાવ આટલા નાનકડા બાળક જેવા હતા, તો પણ આ જ આત્મા એ શરીરમાં એવો જ. આજે તમે મોટા થઈને 5-6 ફૂટની કાયાવાલા થઈ ગયા, પણ તો શરીર કદાચ વધ્યું તો પણ ફરક નથી પડ્યો. આત્મા તો અંદર એનો એક છે ને. આત્માને શું વાંધો છે? જેવું શરીર વિકસે છે એ અંદરથી પોતાના આત્મા પ્રદેશોને પસરાવી દે છે. The light is one and the same. If you are putting in a hall, if you are putting in a small room, if you are putting it in a small box, એનો પ્રકાશ એટલામાં ફેલાશે. આ હોલમાં છે એટલે એનો પ્રકાશ ચારે બાજુ આટલો ફેલાયો. ફરક એટલો છે. જે પ્રકારે હવે આ જીવો જેટલા અનંતા છે ને આ એકલો જીવ છે. હવે અનંતનો ભેગું ભાગશાળી હિસાબ કઈ રીતે? એ અનંતના ભેગો હિસાબ ખાલી વનસ્પતિ પૂરતો જ છે. વનસ્પતિમાંથી બહાર નીકળે એટલે હવે કોઈ અનંતા ભેગા નહીં. ફક્ત વનસ્પતિમાં જ ખ્યાલ આવ્યો, કઈ ગથાગમ ન પડે. જેવા વનસ્પતિમાંથી બહાર નીકળ્યા, પૃથ્વી કાળમાં આવી ગયા, તો પણ તમે અસંખ્ય થઈને રહો, પણ એક એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બધા જોડાઈને ભેગા સાથે રહો, પણ એક શરીરમાં એક જ રહે. હવે ભેગા નહીં. હવે આ જીવ અહીંથી અહીંયા આવે છે ભાગશાળી 1 વર્ષનો, 12 મહિનાનો થયો, બાળક 2 વર્ષનો થયો. તમને બાળક જેટલું નાનું એટલું વહાલું કે જેટલું મોટું એટલું વધારે વહાલું? બધા એક જ ઉત્તર દે છે. હવે બાળક મોટું નહીં થાય ક્યારે? શું થયું? જૈસે જૈસે બાलक बड़ा होता जा रहा है, आपका प्रेम भी घटता जा. જ્યારે બાળક નાનું હતું, કંઈ જ નહોતો સમજતો, બોલવાનું ચાલવાનું ખાવાનું પીવાનું કંઈ ગથાગમ નહોતી, ત્યારે તમારી ચિંતા કરનારા ઘણા હતા. અને જે દિવસથી તમે ખાતા પીતા થઈ ગયા ત્યારથી તમારી ચિંતા કરનારા ઓછા. कोई बालक भाग्यशाली, कोई किसी के लिए कुछ नहीं है. जन्म से किसी को द्वेष भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बालक सबको प्यारा है. लेकिन धीरे धीरे जब राग द्वेष शुरू होते हैं, क्लेश कसाय शुरू होता है, बालक भी कल अपशब्द बोल के गाली गलौज की भाषा शुरू कर दे भाग्यशाली, अब उसके बाद से जो है व्यवहार बदल जाए. તમારું પુણ્ય ક્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સુખ સંપત્તિ તમને વળગી નહીં રહે. જે દિવસે તમારા પુણ્યની ટાઈમ લિમિટ પૂરી થઈ, સુખ સંપત્તિ પણ તમારાથી ખસતા વાર નહીં લાગે. એ પરમાનન્ટ ફિક્સ નિયમ હે. ઘરે જઈને કાકા માર્બલની ભીત ઉપર લખજો. These are such type of different golden sentences जो लाइफ के लिए हमेशा काम के. रोज जઈને ઘરે લખ્યા પછી વાંચો કે ભાઈ પુણ્ય સમાપ્ત થઈ જશે એટલે આપણું સુખ રહેવાનું નથી. પાપનો ઉદય શરૂ થઈ જશે એ દિવસથી દુઃખ પણ જીવનમાં આવવાનું છે. कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं. और देवी देवता आकर के आपके पुण्य और पाप को बदल नहीं सकते. તમને તમારું સુખ લઈને દુઃખ આપે કે દુઃખ લઈને સુખ આપે એવી કોઈ વાત જૈન ધર્મ નથી કરતો. दुनिया के धर्म करेंगे, दुनिया के धर्म बताएंगे साहब. वहाँ देवी देवता आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ सब कुछ है. वहाँ तो भगवान भी आपके सुख दुख के लिए, आपका सब दुख ले लेंगे, आपको सुख दे देंगे. सब दुनिया के भगवान उसी के लिए. बस महावीर स्वामी साफ ना कह के जा रहे, भाई तारा सुख दुख तारा पुण्य पाप ना कर्म ने आधीन છે, મારે આધીન તારું સુખ દુઃખ નથી. તારા સુખ દુઃખની લગામ પણ મારા હાથમાં નથી. तारू सुख दुख तारा आदि. क्या हुआ भाई साहब? अब ये यहाँ श्रीकांत ने जिसके साथ जैसा युद्ध का, अब युद्ध करके जो मारपान किया था, मारहानि की थी, उसके कारण जो परिस्थिति आई थी वही शत्रु राजा यहाँ पर सामने आया. अब इसके माता पिता का युद्ध हुआ, पिता की मृत्यु हुई, अब माँ की बारी है. कर्म के अंदर बदला लेना ये आपके कसायों में लिखा हुआ है. खास કરીને જે કર્મ કસાયો તીવ્ર ભાવથી
અનંતાનુબંધીથી બાંધ્યા હોય, એ અનંતાનુબંધી કસાયની અંદર તમારા બદલાનો હિસાબ ત્યાં નક્કી થયેલો છે. પછી સગો ભાઈ હોય તોય બદલો લેશે, અને સગા બાપ હોય તોય બદલો લેશે, કોઈ પણ હશે તો બદલો. संबंध आपके वहां कोई काम नहीं आ रहे हैं, संबंध बीच में नहीं आए. કસાયોને તમારા સંબંધની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. कसाय कसाय क्रोध आदि तीव्रता वाले हैं, राग द्वेष की तीव्रता आपके कसायों के साथ जुड़े. બસ એને ગાંઠ બંધાણી, સમજાય કે નહીં? એવી ગાંઠ બંધાણીને એ જઈને તરત તમને જે છે બદલા લેવાની ભાવના જાગે. કાકા, એટલે ધર્મ આપણને ચોખ્ખું સમજાવે છે કે ભાઈ પહેલા મળતા પહેલા બધાની હાથે મિચ્છામિ દુક્કડમ દઈને, શરીર છોડતા પહેલા ક્ષમાપના કરીને જજો. ચોખ્ખે ચોખ્ખા શબ્દોમાં ઘૂંટી ઘૂંટીને બોલજો, વેરમ મધ્ય ન કેણે, મારે કોઈની સાથે વેર ઝેર કઈ નથી. મિત્તિ મેં સર્વ ભૂયેષુ, મારે બધાની હાથે મિત્રતા મૈત્રી સારી છે. મારા બધાની હાથે સંબંધ છે એમ નહીં, મારે બધાની સાથે મૈત્રી સારી, વેર ભાવ નથી. મેં કોઈની હાથે ગાંઠ બાંધી નથી, કોઈની સાથે ક્લેશ કસાય કે લેણ દેણની અંદર કોઈ ગાંઠ બાંધી નથી. અને હોય લેણદેણ કરી હોય, મહેરબાની કરીને અહીંયા હિસાબ ચૂકતો કરીને જ. નાનકડી છોટી નાનકડી વસ્તુ માટે થઈને કર્મ બાંધીને આવતા ભવમાં ચૂકવવા માટે રાખશો. ભલે આજે કદાચ લાખના 2 લાખ આપવા પડે, 2 ની 4 વસ્તુ આપવી પડે, આપી કરીને છૂટા થઈને માથે લઈને નહીં જતા. માથે લઈને જશો, આજે કદાચ 2 કે 2 નું 4 આપવું પડે, પછી 2 ના 4 ભવ બગડશે ને ત્યારે ભારે. આજે વધારે નહીં લાગે ભાગશાળી, કહું બહુ તો વસવસો લાગશે, પણ મહેરબાની કરીને વ્યાપારી સંબંધો હોય, પારિવારિક સંબંધો હોય, આપીને છૂટા થજો. જમણા હાથથી ડાબા હાથને ખબર ન પડવી જોઈએ, અને ઘરમાં પત્નીને કહેશો નહીં, બીજાને આર્ત ધ્યાન થાય એવું કરશો નહીં. હું 2000 માંગતી હતી, ના આપ્યા, 2 લાખ એમને આપે, એમનું જીવન આખી જિંદગી જે છે એનો જીવ બનશે. એવા ઘણા સંબંધોની વાતો, ઘણા રાગદ્વેષની વાતો પુરુષના માટે બિઝનેસ ને વ્યાપારમાં દુનિયાની 1000 વાતો હોય છે. બધી જ લાવતો લાવીને કઈ ઘરમાં કરવાની જરૂરી નથી. એમને એમની રીતે જીવવા, એ એમની જવાબદારીઓ પૂરી કરીને જીવે, એમાં 2 મત નથી. તમે તમારી જવાબદારીઓ પૂરી કરીને જીવો, એનો મતલબ એમ નથી કે પુરુષ છૂટો છે ગમે તે પાપ કરતો જાય, એવું નથી. પણ જે નિમિત્તમાં લાવીને તમારા દુઃખમાં બીજાને દુઃખી કરો, એવું નહીં કરો. એટલે બદલાની ભાવના તો ભૂલે ચૂકે. ક્યારેય મોઢામાંથી કોઈના માટે બોલતા નહીં કે હું જોઈ લઈશ હવે, સમજાય એટલે સમજી લેવું કે એને ગાંઠ બાંધી લે. लैंग्वेज इज डिफरेंट, खाली भाषा आप बदल रहे हो, अंदर आप गांठ बांध रहे हो. और ऐसी गांठें भवांतर में साथ में. આજે અહીંયા એને યુદ્ધ કરીને માર્યા હતા, હવે અહીંયા બીજા ભવની અંદર બીજા સામેવાળો ફરી જેને માર્યા હતા એ બદલો લેવા પાછો આવશે ને, એ ફરી આજે યુદ્ધ કરીને હવે આ રીતે બદલો. आज दूसरा कोई सशक्त नहीं था, कमजोर था, आपने चढ़ाई की, आपने युद्ध किया, लेकिन कल वो जाकर के सशक्त बनेगा, तब आपका बदला पूरा. બીજો પણ આવે, ત્રીજો આવે, ચોથો આવે, એ નવો કર્મ શરૂ થશે. પણ આ જૂનાનો હિસાબ શું ભાગશાળી છે? પહેલા તો જૂનાનો હિસાબ તો કરવો પડશે. જૂનું જેની સાથે જે બાંધ્યું છે, જેવું બાંધ્યું છે, એનો હિસાબ એ રીતે कर्म कर्म के हिसाब. सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि भगवंत एक जीव पुराना जूना भवना જ કર્મો ભોગવે, નવા ન બાંધે? નવા કર્મો કઈ નથી એની, એવું કઈ નથી. ભગવાન ચોખ્ખું કે છે, પર મિનિટે તમે નવાય બાંધો છો, અને દર મિનિટે જૂનાનો ઉદય પણ ભોગવો છો. 2 સાથે ચાલે. હજી ગઈકાલનું ખાધેલું પેટમાં છે, નથી પચ્યું,
છતાંય આજે ફરી નવા ઉઠ્યા એટલે નવું ખાવાના છો. સમજાય કે સવારના પોરમાં જ તમને બૈરાવ ઘરમાં કહેશે લો આજે ખમણ બનાવ્યા છે, સવારમાં નવકાર સીમા ખમણ, લો ખમણ ખાઓ. એટલે પણ હજી કાલનું તો હજી પેટ સાફ થયું નથી, હજી કાલનું ખાધેલું છે. અને ઘણા તો એવા છે 2 દિવસ સંડાસ ના જાય, કોઈ 3 દિવસે ના જાય, કોઈ 4 દિવસે ના જાય, બધી જાતના લોકો. પણ છતાંય એ 4 દિવસ નહીં જાય પણ 4 દિવસ ખાવાના તો ખરા. આ ખૂબી છે. શું એ તો ચાલતું જ રહેવાનું છે. એ કે એની ચિંતા નહીં કરવાની, આ ચાલ શું કામ ચૂકીએ. ને એમાં પાછું જો સ્વામી વાત્સલ્ય હોય તો પછી, અને એમાં જો કોઈનું લગ્ન હોય તો પછી ये सब देखा जाएगा बाद में, सब देखा. તો યા તો કર્મ પણ એવું જ છે ભાઈ. હજી જૂના કર્મો હિસાબ પૂરો નથી કર્યો ત્યાં નવા રોજ બાંધીએ. તમે એમ સમજો છો કે એક કર્મ જૂના પૂરા થઈ ગયા પછી નવું બાંધશો. અરે ભાઈ સાહેબ, ये कर्म की बात अलग है. આત્માની અંદર પોતાના ઘરમાં 2 ડિપાર્ટમેન્ટ છે. જૂના ઢગલા બંધ પડ્યા છે, નવા પણ આવતા જાય છે, નવા સ્ટોકમાં એક બાજુ ભેગા થતા જાય. એ જ્યારે એનો ઉદય આવશે ત્યારે એની વારી ખ્યાલ આવ્યો. 2 ચાલ્યા. ये भाई साहब यहाँ पर आए, पुण्य का काल कितना छोटा सा टाइम है. राजघराने में जन्म लिया, राजकुल में जन्म लेता है, सुख संपत्ति अच्छी मिलती है और 2-4 साल के अंदर युद्ध के अंदर पिता की मृत्यु होती है. હવે રાણી એકલી શું કરશે? બંગલો ઘણો મોટો છે, क्या करना क्या भागशाली. રોજ એમને સોનાની થાળીમાં જમવાનું છે ને ચાંદીના થાળીમાં રસોઈ કરવાની. ઘરમાં લીલા લહેર છે કાકા. જન્મ્યો ત્યારથી હજી સોનાના ચમચા સિવાય બીજું કોઈ આંખે જોયું જ નથી. આમ પુણ્ય ભાગશાળી. પુણ્ય જરા હરખું સારું હોય તો લીલા લહેર છે. તમે કોઈ કન્યાનું પુણ્ય હોય ભાગશાળી, પોતાના ઘરે ચાંદીની થાળી જોઈ નહોતી અને અહીંયા આવે છે તો રોજ ચાંદીની થાળીમાં જમવાનું મળે છે. કોઈના ઘરમાં રોજ ચાંદીની થાળીમાં જમતા હતા ને હવે જઈને બીજાના ઘરમાં જે છે પેલા શું કે બોન ચાઇનાના જે છે તમારે લેવા પડે છે. બહુ બડા ખતરનાક. આવી ચીજોમાં તમારે જમવું પડે છે. સારું કહેવાય, તમારું પુણ્ય છે ભાગશાળી. શ્રાવકને કહે કે ભાઈ ઉચ્ચ કક્ષાની ધાતુ એ તમારા પુણ્યનું સૂચક છે. તમે ઘરમાં કાંસાની થાળીમાં જમો, ચાંદીની થાળીમાં જમો, સોનાના ચમચાથી જમો, એ તમારું પુણ્ય છે. પણ તમે આ બધા બોન ચાઇનામાં, તમે પ્લાસ્ટિકમાં ને તમે જેમાં તેમાં જમો છો ને જેમાં તેમાં રાખો છો ને જેમાં તેમાં ખાઓ છો, નહીં, એ આપકી પુણ્યાઈ નહીં. તમારી પુણ્યાઈ સારી હોય છે. ખાવાની વસ્તુ બહુ ઉત્તમ છે, જો પેટ મેં જાને વાલી હે. તમે પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં બાંધીને રાખી લો છો. તમને સામે જાઓ તો દુકાન વાળો એક પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ચાય આપી દે છે. એક કોથળીની અંદર હલાવતા લઈને માણસ ઘરે જઈને ચાય પીએ છે. અને કાં તમે ત્યાં જઈને ઉભા એના પ્લાસ્ટિકના કપમાં લઈને ચાય પીઓ છો. આ તમારો અશુભનો ઉદય છે. દુર્બુદ્ધિ તમારી છે. સમજાય કે કોઈ મહેમાનને ત્યાં મહેમાનમાં જાઓ અને કોઈ આવી રીતે તમને ચાય આપે તો ઇન્સલ્ટ થઈને ઊભા થઈને હાલતા થઈ જાઓ, બીજી વાર ઘરે પગ ન મૂકો. ને અહીંયા સામે થઈને જઈને 10 રૂપિયા આપીને એક આટલું નાનકડું પ્લાસ્ટિકનું ચાયનું કપ. અરે આ કંપનીઓ બનાવે છે એ પણ પેપરની ઉપર પ્લાસ્ટિક કોટિંગ છે ને વેક્સ કોટિંગ છે. અને એમાં ગરમ ગરમ ચાય પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં કેન્સર કર્યા વગર ના રહે. ને સામે થઈને જઈને પૈસા ખર્ચીને તમે પીઓ એટલે તમારી દુર્બુદ્ધિ તો પહેલા જ. जो तुम्हें उच्च कुल में जन्म्या छो और ऊंची कक्षा की सोच रखते हो, उच्च बुद्धि और ऊंची कक्षा की विचारधारा आपकी है, तो हल्के विचार कभी आने नहीं चाहिए. हल्की वस्तु कभी सामने नहीं आनी चाहिए. हल्की वस्तु आपको पसंद नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं साहब. आप जो लेंगे घर में सबसे ऊंची. और इसी का कारण है ऐसा उच्च गोत्र का श्रावक, ऐसा उच्च कुल में जन्मा हुआ श्रावक परमात्मा की भक्ति में उच्च द्रव्य का उपयोग करे, ये उसकी शोभा है. ख्याल है? श्रावक कहते कोने कहेवाय? तमे घरेथी निकले तो जाने आम चांदीनी थालीमां दीवीने वाटकीने कलशने बधुं उपकरण लईने निकले. जिनेश्वर परमात्माना जिनालयमां जउं छुं.
કોઈ વેવાઈને ત્યાં નથી જતો કે સાસરે નથી જતો, બીજે ક્યાંય જાઓ ને કઈ લઈ જાઓ તોય હજી સારું, પણ હું જઉં છું પરમાત્માના જિનાલય, 3 લોકના નાથ તીર્થંકરે. એક એક વસ્તુ, સાહેબ મારું ચામર તો જુઓ, મારું દર્પણ તો જુઓ, દરેક ઉપકરણ શ્રાવક પોતાના લઈને એમ થાળ ભરીને સુંદર પુષ્પો સુવાસિત લઈને પ્રભુ પૂજાએ નીકળતા હોય. તમે વિચાર કરો કાકા, 1000 વર્ષ પહેલા કુમારપાલ રાજા પાટણની અંદર ધામધૂમથી વાસ્તે ગાસ્તે બધા દર્શન પૂજા કરવા નીકળતા હોય. આમે લોકો જોઈને અનુમોદના કરે, વાહ ભાઈ વાહ, ભગવાનની પૂજા કરવા આવી રીતે નીકળો છો. આદેશ્વર ભગવાનના પૌત્ર ને પ્રપૌત્રની અંદર એ કાલમાં, એટલે કેટલો, એક કોડાકોડી સાગરો પર વર્ષ પહેલા આદેશ્વર ભગવાનના પોતરાઓ સવારના પોરમાં પૌષધ કરવા નીકળે તો હાથમાં ચરવલો મુપત્તિ લઈ, સંથારો આસન ખભે લઈ, કામલી ઓઢી કરીને સામે બેન્ડ વાજા વાગતા હોય, રાજા હાથીની અંબાડીએ બેઠો હોય, સવારના સૂર્યોદય વખતે 6 વાગે જ્યારે નીકળે અને એની હાથે 5, 50, 100 જણ બીજા હોય તો લોકો રસ્તામાં જોઈને અનુમોદના કરવા માંડે, ક્યાં નીકળ્યા, આ ક્યાં નીકળ્યા, કોઈ લગન તો નથી ભાઈ, કઈ જાન નથી જતી. અને બધા જાહેરાત કરતા હોય કે બધા જ પૌષધ લેવા જઈ રહ્યા છે, આવો ભાઈ, જેને પણ રાજાની હાથે પૌષધ લેવું હોય પધારો. ये हमारी परंपरा थी. धर्म भी इतने उत्साह से करते थे, भक्ति भी इतने उत्साह से करते थे, आनंद से करते, एक एक उच्च द्रव्य का उपयोग करके भगवान के जिनालय में अर्पण करते. કારણ શું છે આટલું બધું ઉચ્ચ દ્રવ્ય વાપરવાનું કારણ શું છે? અમારે પરમાત્મા ઇતને ઉચ્ચ કક્ષા. અહીંયા સિંદૂર ન ચાલે, અહીંયા કેસર ચાલે. અહીંયા પેલું તેલ ન ચડાવાય, અહીંયા જે છે સુખડ ચડે. ખ્યાલ આવ્યો? તમે સિંદૂર રેડિયું ને ગયા ને ચલી, ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं चलता. यहाँ तो उत्तम प्रकार का केसर लाओ. કેટલા રૂપિયા કિલો છે ભાઈ? ભલે 50,000 રૂપિયા કિલો હોય કે લાખ રૂપિયા કિલો, અહીંયા લાખ રૂપિયા કિલો વાળું કેસર છે. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા હજારો રૂપિયા કિલો વાળું સુખડ ચડે, અહીંયા સિંદૂર ને તેલ નથી ચડતા. આ ભગવાન પેલા કોઈને આંકડાનું ફૂલ પસંદ છે ને કોઈને ઝેંડુનું ફૂલ પસંદ છે ને, યાના હેજ પાहिजे ત્યાંના તેજ પાहिजे, યાના હેજ આવડતા ત્યાંના તેજ આવડતા નહીં. આ બધી વાત અહીંયા નથી. આ વિતરાગી છે, આ તીર્થંકર છે, આ સર્વજ્ઞ છે. એમને કઈ ગમતું નથી, મને ગમે છે. એમના ગમતું કઈ નથી. ભાગશાલી રાગદ્વેષ વગરના વિતરાગ છે. મને જે ગમે છે ઊંચામાં ઊંચું એમને અનુરૂપ હું કરવાનો. ઉચ્ચ કક્ષાનું લેવલ છે એટલે મારાથી ઊંચું થશે, બધું ઉચ્ચ કક્ષા. સેજે હલકું નહીં વાપરો. ઘરમાં એપલ ખરાબ થઈ ગયું એટલે કાલે દેરાસરમાં ચડાવી દેશો, ये बुद्धि नहीं चलती. ख्याल आया? बिल्कुल. आपको उच्च द्रव्य का उपयोग करना है. भले ओछું કરો વધારે કરો, તમારી મરજી છે, કોણ ના પાડે તમને? કોઈ તમને કીધું નથી ભાઈ. आप अपनी इच्छा हो तो करो, नहीं तो मत करो, लेकिन जो करो तो सही. आप ये द्रव्य पूजा में भी उच्च द्रव्य वापरते हो, इसका परिणाम है कि इतना ऊंचा देवलोक आपको मिलेगा, इतनी ऊंची आपकी गति होगी, इतने ऊंचे आपके भाव बनने. हल्कू कहीं ना, हल्कू बिल्कुल नहीं. देरासरे जाओ કે ઉપાસરે જાઓ, સામાયિક કરવા જાઓ કે પ્રતિક્રમણ કરો, ચરવલો ઉત્તમ જોઈએ છે, મુપત્તિ સારામાં સારી જોઈએ છે, કટાશનું પણ તમારું એક એક વસ્તુ એવી જોઈએ છે. તમે સમજ્યા કે નહીં? કારણ તમે ઉચ્ચ કુલના કારણે, ઉચ્ચ ગોત્રના કારણે, ઉચ્ચ પુણ્યના કારણે બધી સુખ સંપત્તિ સમૃદ્ધિ સાહેબી સારામાં સારી પામ્યા છે. છતાંય મોહ નથી, છતાંય લોભ નથી, ધર્મ ક્રિયામાં સારામાં કોઈ ના. શું કરવું ભાગશાળી? હવે પુણ્યનો કાલ તમારો, જે પુણ્ય હોય કે પાપ, હવે અહીંયા આવ્યા, આ પુણ્યનો કાલ હવે માત્ર આટલો છે. કોઈનો પુણ્યનો કાલ આટલો હોય, કોઈનો પુણ્યનો કાલ આટલો હોય. તમારું જીવન જેટલા વર્ષોનું હોય અને તમે જીવવામાં સુખ ક્યારે, કેટલા દિવસ ભોગવી રહ્યા છો? 100 વર્ષ કોને આપ્યા છે? आयुष्य कर्म. 100 વર્ષનો હિસાબ आयुष्य कर्म. लेकिन आप 4 साल तक के पुण्य के उदय से सुख भोगो और बाद में पूरी जिंदगी दुखी चलेगा.
और फिर वापस जीवन में सुख बदल करके सुख आएगा, फिर वापस बदल करके दुख आएगा। ये क्या चक्कर है? હજી માંડ બેચારો 3-4 વર્ષનો થયો છે, શત્રુએ યુદ્ધ કરીને બધું હરી લીધું છે, राजपाट वैभव बधु गयो, राजा की मृत्यु हो गई। अब बच्चा छोटा है, 3-4 साल का, और पिता की मृत्यु हो, क्या हो? हवे जीवन में सुख के दुख भागशाली। पत्नी को तो मालूम है, पत्नी जानती है पति ना सुखे सुखी छू भाई। ई कोना कारणे सुखी छे, ई कोना कारणे सुखी छे? पति ना सुखे सुखी छे, पुत्र ना सुखे मां सुखी छे, पत्नी ना सुखे पत्नी सुखी छे। हवे शुं करूं? हवे शत्रु राजाए चढ़ाई करीने हवे छेल्लो हुकम कर्यो छे के भाई हवे राजमहल में राज राणी वगैरे ने मारी नाखो, कोई ना तपास करो। तो के भाई एने एक छोकरू छे नानो, तो के ये मारी नाखो, भविष्य माटे कोई आपने राखवू ज नथी। छोकरू काल मोटું થઈને પછી એમ કે હું બદલો લઈને રાજાને મારું છે, આપણે વંશ જ નહીં રાખવો, સમાપ્ત કરો। આ બધી રાજા મહારાજાઓની એ કાળની અંદરની આવી નીતિઓ હતી। શત્રુ રાજા તરીકે આ નીતિ ઉપર ચાલતા હતા કે સામેવાળાના છોકરાનો વંશ પણ ન રાખે। કેમ ભાઈ, એને તમારું શું કર્યું છે? એને તમારું શું બગાડ્યું? તમારે તમારો વૈમનસ્ય જેની સાથે છે એના હિસાબે એટલું પૂરતું કરો, એના આખા વંશ અને કુલને શું કામ સમાપ્ત કરો? પણ એને એમને ભવિષ્ય માટે પોતાનું સુખ કાયમ કરવું છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ મને મારનારું ના નીકળે, કોઈ મારી સામે યુદ્ધે ચડનારું કોઈ ના નીકળે, એટલે પહેલેથી બધાને ખતમ કરી દો। रानी को पता चल गया, बालक को भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अंधारी राते 12 वागे मां पोताना दीकराने लईने हवे एने साड़ीमां संताड़ी करीने जे छे क्यांकथी भागी નીકળે છે। અને રાતનું બાલક ભાગશાળી 2:30 વાગેના અંધારામાં બાલક રડે કે ના રડે? શું થાય? બાલકને આ બધી પરિસ્થિતિ ગતાગમ થોડી જ છે। क्या समझता है बालक? क्या समझता है? लेकिन माँ तो समझती है। राजा अपने राजमहल बंधाता तो उसके चोर दरवाजे भी रखता था, पीछे के छिप के भागने की नौबत आए तो कभी ऐसा दरवाजा भी रखता। अमासनी अंधारी राते रानी बालक ने पोताना साड़ीना पालोमां संताड़ीने रातना भागे। जिंदगी में बिना चप्पल के जमीन पर पैर नहीं रखा, और आज भागते समय उसकी हालत ये हो रही कि पैर में कांटे लग रहे। हवे पगमांथी कांटा काढवा जाए, भागशाली शुं करो? આવી પરિસ્થિતિમાં પણ દોડે છે, પગમાંથી લોહી નીકળે તો લોહી પણ છતાંય મારોય જીવ બચાવવો છે, બાળકનોય જીવ બચાવવો છે। હવે આ કર્મના ખેલ છે। જ્યારે કર્મને પોતાનો ટાઈમ પીક અવર્સ ઉપર શરૂ થઈ જાય, એનો ઉદયકાલ શરૂ થાય, ત્યારે તમારા માટે કોણ આવે? अब कौन संभालने वाला? તમને સાથ આપવા વાળું કોણ મળે છે? તમને તમારા દુઃખમાં પણ સહયોગી બને છે કોણ? તમને તમારા દુઃખમાંથી બહાર કાઢનારું કોણ બને છે? આ પરિસ્થિતિ બિલકુલ વિપરીત ચલ रही है। अब रात को भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। जिंदगी में कभी रास्ता नहीं देखा है, मालूम नहीं है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ अंधेरे में भाग रही हूँ, कुछ भी पता नहीं। और इधर रात को जो है पता चल गया कि रानी भाग गई है बच्चे को लेकर। इधर राजा ने हुक्म कर दिया कि घोड़े सवारो, घोड़े लेकर के भी दौड़ो, जाओ पीछे जाओ, चारों दिशा में जाओ, जिधर दिखे उसके उधर वही मार के खत्म कर। आ बाजू आखी रात घोड़ावा लईने सैनिको दौड़ी रह्या छे ने आ बाजू मां एकली पोते दौड़ी। अब घोड़े सवारों को दिशा रास्ता कोई पता नहीं, मां को रास्ता पता नहीं, मां को अंधेरे में भागने का कोई ख्याल नहीं। कोण क्या लई जाए छे बोलो? हवे पुण्यनुं काम छे, पापनुं काम छे, शुभनो उदय छे, अशुभनो उदय छे? कोण तमने क्या खेंचीने लई जाए? जब कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, न रास्ता मालूम है, न दिशा मालूम है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं।
એટલે કર્મ क्या कोनी साथे संघाते क्या जोड़ाए छे बस। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपके सामने निमित्त क्या है, कौन सा निमित्त कैसा है, जेने कर्म बांधती वखते साला कोड़िया कहीने कर्म बांध्यो तो અને એક સાથે ભેગા થઈને એટલે આ બધા 700 જણા ભેગા થઈને જે કર્મ બાંધીને 700 ભેગા થઈને આવ્યા છે, હવે આ 700 જે છે એક આખા મોટા ટોળાની અંદર છે અને હવે અહીંયાથી માં લઈને જે ભાગી છે અને અહીંયા આટલો જ ગાળો ટાઈમ બચે છે સવારે સૈનિકો ચારે બાજુથી દોડતા આવી રહ્યા છે અને 2, 5, 10 મિનિટ પહેલા માં સામે પહોંચે છે અને ક્રોસ કરે છે અને આ 700 જણને જુએ છે। क्यों ऐसा हुआ भाई साहब? आखिर रात भागने के बाद सामने 700 कोड़ी मिले, कोई नहीं मिला और समय देख लो 2-5 मिनट का अंतर है, सिर्फ 2-5 मिनट का अंतर है। और जैसे ही माँ जो है इन 700 को देखती है उनके बीच में जाती है, कोई पासे न जाए, कोई अड़े पण नहीं, एमने बता दूर थी जोईने भागी जाए, कोई पासे न जाए। ऐसे समय के अंदर कोई जो है कुछ भी नहीं, लेकिन 2-5 मिनट के अंतराल के अंदर माँ सीधे उनके बीच में घुस जाती है और उनको बोलती है कि बोलना मत, कुछ भी मत बोलना, कोई भी आए तो कोई जवाब नहीं देना, ये मैं बच्चा आपको सौंप देती हूँ, आप संभाल लेना, आप इसको सुरक्षित रख लेना, लेकिन आज कुछ मत बोलना। આટલીક વાત કરે ને પોતે અંદર આવીને આ 700 જણા ટોળા એક બાજુ થઈને ને વચ્ચે લઈ લે છે ને બીજી બાજુ ઘોડેસવાર સૈનિકો આવે। जैसे ही घोड़ेसवार सैनिक आते हैं वो सामने से पूछते हैं कि आपने एक औरत को यहाँ से भागते हुए देखा है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है, देखा है आपने? શું કરું બોલો કાકા, સાચું બોલવું કે ખોટું બોલવું, સાચું બોલવું કે ખોટું બોલવું? ઘણા આપણે ત્યાં તો એવા છે, मैं तो हमेशा बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं तो हमेशा ही सत्य बोलता हूँ, मैं जिंदगी में कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। काका क्या शू बोलूं एनु विवेक, मैं सत्य बोलता हूँ का अहंकार मत रखो। भगवान महावीर आपको कह रहे हैं कि असत्य नहीं बोलना आपके लिए धर्म है, साचू बोलवू ज, ये साचू ज बोलवू ये बात आप पहले इसमें विवेक करो। कोईनो प्राण बचता होय ने कोईनो जीव बचतो होय, कोईना जीवनी रक्षा थती होय तो जराक बात फेरवी ना, आपका आशय सही है। वो 700 जनों इसको जाकर ये कुछ पूछे तो ये समझता है अनजान लोग है, भाषा नहीं है, एमने तो अपना हथियार था वो कोड रोग ने पस से करके उन्होंने तो सामने ले पेला घोड़ेसवार के टाइम बगड़ से हालो हाँ तो लोग कई बन लागे कई करे છે એમને શું પૂછવા ઉભા રહ્યું, આ જો બધા પદ નીકળે છે એનું બેક્ટેરિયા આપણને લાગી, ચલો ચલો એકે બીજાને કીધું, બીજાએ ત્રીજાને કીધું, હાથ પકડીને ખેંચ્યા ચાલવા। બોલો વિચાર કરો, રાતના ઘરમાંથી બંગલામાંથી મહેલમાંથી ભાગવું એ પાપનો ઉદય, સવારમાં જે છે 700 કોડિયા મળવા એ પુણ્યનો ઉદય કે પાપ? सामने 700 जने का मिलना ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? डायबिटीज थवा छता साकर गली लागे छे बात, वो कल होगी तब होगी देखा जाएगा, पर आजे तो पहला ख्याल है। હવે જો અત્યારે પુણ્યનો ઉદય ન કહો ભાગશાળી તો આ ઘોડે સવારો હમણાં 1-2 મિનિટમાં તલવાર હાથમાં ખુલ્લી છે, એને રાણીને જોઈને ગળું કાપતા એમને વાર નથી લાગતી અને બાળકને ખેંચીને 2 ટુકડા કરતા વાર। राक्षसी लोगों के लिए तलवार चला के किसी को मारना भागशाली बाएं हाथ का खेल है। जाओ अफगानिस्तान में जाओ, खबर पड़े अत्यारे क्या राक्षसी लोग कैसे बैठे, जीवता मानस ने चीरी नाखे, जीवता मानस ना टुकड़ा करे। क्या परिस्थिति आप देखो। राज माता राज रानी ने पहले बुद्धि का उपयोग किया, अब दूसरी कुछ बात मत करो, आजे पहलू काम अत्यारे पहला बालक ने बचाव। चलो भाई घोड़े सवार तो निकल गए, हवे राजी ने शांति थी रानी।
સારું થયું રાતના ભાગી, આખી રાત દોડતી રહી, સવારમાં 700 મળ્યા, એમના વચ્ચે આવી ગઈ, ભલું થયું ભાગી જંજાલ, આ બધાએ ગયા. હવે શું કરવું? બોલો, હવે તમારે બોલવાનું. 700 કોળિયાને જોઈને આ બાળકને એમને અડવા દઈશ તો શું થશે? એ લોકો અડશે તો શું થશે? અને હું લઈને સાથે ભેગી રહી શકીશ નહીં. મને જોશે તો બાળકને પહેલા મારશે. માં છે એટલે માને જોઈને આનું બાળક છે એમ સમજે. પુણ્યના દિવસો યાદ કરીને, રાજ રાણી તરીકેનું જીવન યાદ કરીને દુઃખી થવું કે આવેલી પરિસ્થિતિને આધીન થઈને આરામથી જીવવું? શું કરવું? બાળકને બચાવો, બાળકનું જીવ બચે એ જોવાનું છે કે બાળકને કોડ થશે એ ચિંતા કરવાની. હવે અત્યારે પહેલું લક્ષ્ય એનું છે, ભાઈ જીવતો રહેશે તો ભવિષ્યના 16 વાના સારા થશે, પણ બાળક જીવતો જ નહીં રહેતો શું? मोटो प्रश्न। कई बार सुख दुख जब सामने आते हैं, पुण्य और पाप दोनों मिल करके उदय में आते हैं, त्यारे गुजराती भाषा में जेने कहेवाय के मानस ने विमासण में मूकी एवी अवढव में तमे मुकाई जाओ के आ करूं के आ करूं आ करूं के, लेकिन ऐसे समय में आपको डिसीजन सही डिसीजन लेना, निर्णय आपका सही होना बहुत कठिन। एकलू तमने पाप कर्म मात्र दुख ज नहीं अपावतुं, पण पाप कर्म ज्यारे तमारी बुद्धि ने पण ऊंधी चलावे त्यारे समझी ले। आप दुखी तो कल होंगे कि नहीं होंगे तब की बात है, लेकिन पहले तो अंदर से पाप कर्म के कारण बुद्धि विपरीत चलेगी, और जब आपकी बुद्धि विपरीत चलेगी तब आप क्या करोगे? એટલે માણસ કરવું શું હોય છે ને કરી શું નાખે છે, ધાર્યું શું હોય છે ને કરી શું નાખે છે, ઉપરથી હાથે કરીને દુખી થાય। आप समझ लेना कब मेरी बुद्धि विपरीत चलती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा आधार। શું જોઈએ? તમને સમ્યક દર્શનની બુદ્ધિ હોય, સમ્યક દર્શનની શ્રદ્ધાની નિષ્ઠાવાળી બુદ્ધિ હોય તો સૂઝે પણ સારું છે, નહીં તો પછી બુદ્ધિ ઊંધી ચાલશે ત્યારે તમને ઊંધું સૂઝશે, વિપરીત। એટલે આપણે કહીએ છીએ વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ જે જાગે છે, વિનાશકાલ આવવાનું કર્મના ઉદયમાં નક્કી થયું છે, પણ બુદ્ધિ તમારી વિપરીત ચાલે, એટલે બુદ્ધિ ઊંધી ચાલે તો સમજી લેવું કે નહીં, ચોક્કસ मारा कोई अशुभ कर्मना उदयना संकेत। अब ये समझ कैसे आए, किसमें आएगी समझ, कहाँ से आए? ये समझ अंदर आनी बहुत अनिवार्य होती। अपने सीने पर पत्थर रख करके माँ निर्णय करती है कि बेटे को इनके पास यहाँ छोड़ के जाओ। 700 को बैठा करके मीटिंग करती है, बोलो भाई आ दीकरो तमने सौंपीने हूँ जाऊँ छूं। क्या जशो माजी, क्या जशो? કે હવે હું રોજ દીકરાનું મોઢું જોયા વગર તો રહી નહીં શકું, એટલે આજુબાજુના ગામમાં કોઈના ઘરે વાસણ માંજીશ, કોઈના ઘરે કપડાં ધોઈશ, કોઈના ઘરે પાણી કરીશ, કોઈના ઘરે પોતું કરીશ, રોજ આવીને છોકરાને મળીને દીકરાને જોઈને જઈશ। આખિર માં કી મમતા है, क्या करो तो क्या। હવે આ 700 જણા આ નાના બાળકને, આટલા નાનકડા બાળકને લે કે ન લે, હા પાડે કે ના પાડે? તમે શું કરો? હા પાડો કે ના પાડો? હા પાડો। कौन करसे आ बधु, कौन संभालशे ने? भाग्यशाली एक बाप को पूछो घर में पत्नी नहीं हो तो बच्चे को संभाल सकते हो? पूछी जो काका। 2 मिनट रमाड़વો ગમશે, परंतु 24 कलाक ने 2 दिवस साचवવો भारे पड़ी। वो माँ का ही काम है जो बालक को संभाल सकते। माँ के सिवाय बालक को बड़ा करना और किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन अब इस परिस्थिति में ये 700 क्यों तैयार, क्यों? કેમ કે આ 700 ને આ બે ને જે છે આ બધાને ગયા ભવનું લેણું છે। આ 700 ગયા ભવની અંદર આને આધીન હતા,
આ રાજા હતો, એની આજ્ઞામાં હતા, એના બોડીગાર્ડ્સ હતા. ક્યાંક વેવલેન્થ મળવી તો જોઈએ કે નહીં? कहीं न कहीं आपके पूर्व कर्मों का हिसाब मिलना चाहिए. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका मिलेगा तो सामने से हाँ कहेंगे, नहीं तो सामने से ना कहेंगे. વજ્ર સ્વામી નાના બાળકને જ્યારે સુનંદા માતાએ સોંપી દીધો ગુરુ મહારાજને, હવે 2.5-3 વર્ષના છોકરાને મહારાજ ઉપાશ્રયમાં લઈ તો આવ્યા, પણ ગુરુ મહારાજ કે ભાઈ કોણ હાચવશે, આપણાથી ના હાચવાય. 2.5-3 વર્ષના છોકરાને કઈ દીક્ષા અપાતી હશે? હવે કાલ ઉઠીને રડશે તો રસ્તામાં લોકો શું કે છે, કોઈ મહારાજ કોઈનું છોકરું ઉપાડી જાય. આ તો સંસાર છે ભાઈ, સમજાય. જ્યાં સુધી બાળક રડતું હોય ત્યાં સુધી એને દીક્ષા ના. કાલ ઉઠીને લોજ કરવાનો વારો આવે ને રડવા બેસે તો લોકો શું કહેશે? એ મહારાજ ભેગા ફસી જશે. એટલે ગુરુ મહારાજે નિર્ણય કર્યો, ભાઈ 2.5-3 વર્ષનું બાળક છે. એટલે સાધ્વીજી મહારાજ જે શૈયાતરને નીચે રહેતા હતા, એમનું ઘર ઉપર છે ને નીચે ઉપાશ્રય કરેલો છે. એટલે ગુરુ મહારાજે એમને બોલાવ્યા, સાધ્વીજીને કીધું, ભાઈ તમે જરા ઉપરવાલા તમારે ત્યાં મકાન માલિક છે એમને બોલાવો ને સમજાવો. એટલે એમને બોલાવ્યા, એમને સમજાવ્યા. પણ એ બેન કે સાહેબ હવે બધું કઈ મારાથી તો ન હચવાય. એટલે સાધ્વીજી મહારાજ પણ ભેગી થોડી હા પડતા હોય તો હું હા પડું. હવે સાધ્વીજી કઈ છોકરાને કેવી રીતે હાચવશે? તો સાધ્વીજીએ મેં એ બેનને કાનમાં કીધું, તમે તમારે ઘોડિયામાં મૂકીને જજો ને, તમારે બહાર જવું હોય. બૈરાવને શોપિંગનો રસ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ખ્યાલ આવે કે એના વગર ઘણાને ચાલતું ના હોય. એ મોલમાં જાય, ત્યાં ફોટો પાડે, લોકો જુએ એટલે એમ લાગે કે હું કેટલી મોટી શેઠાણી છું, જુઓ આટલા મોટા મોલમાં આવી છું. ભલે ને પછી 80 રૂપિયાની મેથી 300 રૂપિયામાં ખરીદતા હોય. એ ગથાગમ ના પડે, સમજાય. એ મોલના હિસાબે પોતાનો અહંકાર સંતોષે કે હું કેટલી મોટી શેઠાણી લાગુ છું. એમને ક્યાં ગતાગમ છે કે 80ની જગ્યાએ 300 ચૂકવીને આવું છું. સાધ્વીજીએ એ બેનને કાનમાં સમજાવ્યું. એટલે શ્રાવિકા બેને હા પાડી, ભલે સાહેબ, ખ્યાલ આવે. જ્યારે બધું પતી જશે એટલે ઘોડું લાવીને તમારે ત્યાં મૂકી દઈશ ઉપાસ. ફરી પાછું ઉપર લઈ જઈશ, ખવડાવી પીવડાવીને પાછું લાવીને તમારા ઉપાશ્રયમાં મૂકીશ. સાધ્વીજી કે ભલે. અમે 2-3 ઘણા 12 ઠાણા સાધ્વીજી છે, તો 2-3 આજુબાજુમાં બેઠા બેઠા સ્વાધ્યાય કરશે, રડશે કરશે તો તમને બોલાવશું. હવે છોકરું છે, શું કરવું ભાઈ? એમ કરીને પણ સાધ્વીજી મહારાજે અને ઉપરના શૈયાતર માલિકે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીને બીજા 3 વર્ષ ખેંચ્યા. બોલો, કરશો કોઈ 3 વર્ષ સાચવશો કોઈના છોકરા? એ ના પડે છે, ચોખ્ખી ના પડે. हर स्त्री अपने बालक को संभाल सकती है, पराये बालक को संभालने में कोई राज नहीं. अच्छी बात के खोटी बात? अच्छी बात. अपने संतान को देखो तो आप चाहे कुछ भी करके कैसे भी करके संभालेंगे, પણ દેરાણી જેઠાણીના છોકરાને પણ રડતા હોય તો એને છાનું નહીં રાખે. अब क्या संसार है, कौन जाने? मजे जागे रहे. हाँ, सही बात है, गलत कोई ठाकुर. ऐसी परिस्थिति है बस. बड़ी विकट समस्या है. संसार की समस्या बड़ी विचित्र है. आप सिर्फ राग द्वेष से मत चलिए. सिर्फ अपने पराये का राग द्वेष करके आप जीवन बिताओगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं. आप दृष्टि को उदार बनाओ, दिल बड़ा बनाओ. બધાના છોકરા મારા છોકરા છે. જેવો હું મારા છોકરા હાથે વ્યવહાર કરીશ એવો જ બીજાના છોકરા હાથે પણ સારો વ્યવહાર રાખીશ. थोड़ी अच्छी बुद्धि बना लो भाई साहब, फिर वापस दोबारा स्त्रीपना न मिले, बार बार स्त्रीपना न मिले, ऐसा तो कुछ कर लो. आप नहीं करोगे तो फिर तकलीफ. लेकिन अब संसार ऐसे ही चलता है, विचित्र संसार है. राग द्वेष के इस संसार के अंदर बख्शाली आखिर माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा, 700 कोड़ियों को बालक सौंप दिया. माँ जानती है, समझती है कल कोड होगा. હવે અહીંયા તમે માને દીકરાનો વિચાર ન કરો, હવે એના કર્મનો વિચાર કરો. અહીંથી કર્મ જે બાંધીને સાથે લઈને આવ્યો છે, સંજોગો જેવા થઈ ગયા, હવે કોઈ વિકલ્પ જ નથી. એટલે એને 700 કોડિયાની વચ્ચે રહેવાનું,
જેની हाथे भेगा મળીને कर्म बांध्યું છે, अब इनके बीच में रहना है, इनके साथ में रहना है। अब उनको हुआ कोड, इसको भी होना है, ये भी कोड वाला, वो भी कोड वाले, सब ने एक साथ। इसने चिल्लाया था यहाँ पर, सालो कोड़ियो मारो मारो। ये 700 चिल्लाते हुए गए थे, सालो कोड़ियो मारो मारो। एक बार जबान से शब्द बोलते समय 100 बार विचार करना, आपके शब्दों को रिपीट करके लोग बार बार करेंगे। आपके शब्द आपने जो शब्द जैसे यूज किए, आपके शब्दों को रिपीट करके लोग बार बार यूज करके करने वाले। कदाच कदाच तमे दुनियाમાંથી મરી પણ જશો, છતાંય તમારા શબ્દોને ઘસી ઘસીને લોકો વાપરશે। મૃત્યુ પછી પણ આ થવાનું છે। બોલતા પહેલા 1000 વાર વિચાર કરીને બોલજો। ન બોલવામાં કંઈ બગડતું નથી, પણ બોલવાથી વધારે બગડતું હોય તો કાં તો વિવેકપૂર્વક અને કાં મૌનપૂર્વક। अब कर्म संजोगों और परिस्थितियों को निर्माण कर ही लेता है, और वैसे संजोग वैसी परिस्थिति निर्माण होने पर अब उसको उसके अधीन हुए बिना विकल्प कोई रास्ता ही नहीं। अब आप करो तो क्या करो। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब कर्म के संजोग जिस प्रकार भाग्यशाली माँ किसी के घर जाकर कपड़े धोने, राज रानी को कल जाकर किसी के घर कपड़े धोने पड़े, झाड़ू निकालना पड़े, क्या क्या करना पड़े। अब उसके अंदर के मन को तलाशी, आप देखो क्या होता है। लेकिन जानती है कर्म का खेल है। હવે બાળકની ખાતર પણ મારે જીવવું પડે એમ છે। હવે હું આત્મહત્યા કરીને મરી લઉં તો કાલે બાળકનું શું થાય? હું કાલે કંઈ પણ અજુગતું પગલું ભરી લઉં તો બાળકનું શું? એટલે संसार के अंदर आप देखेंगे स्त्रियां सुसाइड बहुत कम करती है। कई बार पुरुष लोग ज्यादा सुसाइड कर लेते। बोलो, હવે પુરુષોને વધારે સહન શક્તિ હોય છે કે સ્ત્રીઓમાં સહન શક્તિ વધારે હોય છે? કેમ કેમ પણ? આ કાકા નવા આયા છે વ્યાખ્યાનમાં પહેલી વાર, બોલો। सब कुछ सहन कर सकती है भाग्यशाली। अगर घर में 2-4 बालक बच्चे छोटे और माँ मर जाए तो पुरुष के लिए घर चलाना मुश्किल होता है, वो नहीं चला सकता है। એટલે પુરુષ के पहला बीजा लगन करूं પછી બીજી વાત। लेकिन पति के मरने के बाद स्त्री दूसरा लग्न करने की जल्दी नहीं करती है साहब। घर संभाली लेशु, कमावी लेशु, खवड़ावी लेशु, छोकराओने मोटाई करी लेशु। देखते देखते 10-20 बरस तो चले जाएंगे साहब, बीत जाएंगे। पति के मरने के बाद कई घरों में पत्नी परिवार, घर, कुटुंब, व्यापार, बिजनेस सब संभाल के बच्चों को बड़ा कर सकता है, लेकिन पति नहीं कर सकता है। पतिना माथे जो बच्चाओं ने बालकों ने संभालवानो वारो आवे तो चौथा दिवसे कंटाली। आज पूरी दुनिया के अंदर पुरुषों के अंदर सुसाइड के परसेंटेज 60% तक, लेकिन फीमेल लेडीज के अंदर परसेंटेज 6%, 7%, 10% भी नहीं है। क्या है? क्यों ये परिस्थिति निर्माण हो रही? इतनी सहन करने की शक्ति, इतनी समता रखने की शक्ति, इतना सब कुछ सारा दुख जो है गले उतार लेने की क्षमता, लेकिन फिर भी स्त्री का नुकसान नहीं हुआ, कभी नहीं। पुरुष नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी दूसरा एक सर्वे और करना, स्त्रियों को हार्ट अटैक कितना होता है, पुरुषों को हार्ट अटैक कितना होता है? काका बोलो, पाछा काले नहीं आओ, आज नो दाड़ो बोली। स्त्रियों को हार्ट अटैक भी कम आता है। इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया कि गमे त्यारे को तो रड़ी ले, धोला दिवसे को, भर बपोरे को, हवर को, हान को, रात को, गमे त्यारे 1 सेकंड 1 मिनिट में नल खोल्યું ને પાણી આવે। તમારું ભલું થાય। પુરુષોને કાળજું એક પથ્થર જેવું કે રડી પણ નથી શકતા। આ કેટલી મુશ્કેલી છે। ન રડવાના કારણે પુરુષોના હોર્મોન્સ ચેન્જ નથી થતા, ન રડવાના કારણે એમનું દુઃખ હળવું નથી થતું, અને એના કારણે પોતાનું દુઃખ કોઈને કહી શકતા નથી। દુઃખ પણ અંદર ભેગું કરીને ભરી રાખે છે,
આ એનું પરિણામ છે કે પુરુષોને હાર્ટ એટેક પણ વધારે આવે. ચાલો નક્કી કરો, કાલથી રોજ તમારું દુઃખ બીજાને કહેવું છે, તો પણ નહીં કહી શકો. પુરુષોને માન પણ નડે છે. હું દુઃખી છું એ પણ મારે કોઈને કહેવું નથી ને ખબર પાડવી નથી. ત્યારે સ્ત્રીઓને કહેશો તો રોજ પોતાનું દુઃખ અહીંથી દેરાસરથી ઘરે જતા બે જણને કહી દેશે. હા, આજે આમ છે ને આજે તેમ છે, આજે આવું છે ને આજે તેવું છે. अब इनके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है. પુરુષને કોઈ પૂછે ગમે તે કેમ છો, આ મજામાં જ છે, બધું લીલા લે છે, રામ રાજી છે. પછી ઘરે ગયા પછી ખબર પડે કે આજે તો દાલે નથી ખાવા, મને રોટલી નથી, लेकिन फिर भी चलता है. स्त्री के लिए वो विषय नहीं है. एक मीठું ઓછું પડે તો તરત બાજુમાં જઈને માંગીને લઈ આવે. પુરુષને મોકલો છો બાજુમાં, એક પુરુષને મોકલો કે જાઓ બાજુમાંથી મીઠું લઈ આવો, પેલો કે બાપા તો મીઠા વગરનું આપ ચાલશે, સમજાય. પણ એ દિવસે તો દાલમાં મીઠું ઓછું હોય તો દાલ વાટકી ફેંકી દીધી હતી. બાપા હવે તું એ દિવસની વાત ન કર, આજે આપ. આ માનનો પૂતળો જે છે એ કોઈ દાડો પણ આવું કરી ના શકે. આ મોટી તકલીફ છે, ખ્યાલ है. और पता भी नहीं चले पुरुषों को, फटाक से जाके पड़ोस के घर में से मीना बहन ने लीला बहन बे तैयार है, आओ बहन तुम्हारे જ્યારે જોઈએ ત્યારે ले, छूटती ले. ख्याल है. अब उनको कोई तकलीफ नहीं होती और कुछ भी नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है उनको? उनको मान अपमान कुछ है ही नहीं. बस ये समस्या पुरुष के लिए बड़ी तकलीफ है. हर कदम पर मान अपमान पहले देखता है, हर जगह पर ये परिस्थिति अपनी है. अब यहाँ पर ये कर्म के संजोग देखो, क्या कर्म ने परिस्थिति सामने तैयार की. ભાગશાળી તમારું પુણ્ય હોય તો તમે હજી ઘરે આવો એ પહેલા ભાણું ભરેલું તૈયાર ઘરમાં ગરમ. તમારું પુણ્ય જો ઉદયમાં નહીં હોય તો ઘરમાં આવ્યા પછી એ નહીં મળે. कर्म आपके लिए किस तरह से परिस्थिति निर्माण करता है, पहले ये देखो. 700 જણાને ગોઠવીને સામે લઈ આવે, બાળકે 700 જણાને બાળકને સોંપી દીધો. जाने छे, खबर छे काले कोड़ थवानुं छे, लेकिन कर्म ने परिस्थिति ऐसी निर्माण कर दी कि अब दूसरा विकल्प ही नहीं है. भाई साहब ना तमे हाचवो. ये 700 जने कह रहे माजी काले छोकरा ने अमारा जीववा कोड़ थशे, हवे थशे तो थशे बापा तमे हाचवो. आ अत्यारे तमे घोड़े सवारो ने ना पड़ी ए कर्યું तो जीव बच्यो. बात नहीं. एक माँ बेचारी कमा कमा कर पेट में एक रोटी कम खा करके भी बालक के लिए, भविष्य के लिए दवाई उपचार कराने के लिए मारे एना माटे पैसा भेगा करवा. गई काले राज राणी हती त्यारे तो चिंता नहोती, पाणीनी जग्याए दूधनी नदीओ वहेती थी. हवे गमे तेटલું કરી શકશું, गमे તે કરીશું. भाई साहब अकेला पैसा भी काम नहीं आता है, એકલું પુણ્ય પણ તમને કામે નથી આવતું. अब ऐसी परिस्थिति में संजोग सर्वथा विपरीत है. जिस राज रानी ने कभी एक हाथ से गिलास नहीं उठाया, आज उसको बर्तन घिसने की नौबत आई. आज उसको झाड़ू पोता करने की नौबत आई. कर्म शू न करावे भागशाली. कर्म ने शरम होय छे? कर्म ने क्या शरम होय छे? कर्म केम न करावे? बधु करावे. एक एंगल से, कर्म के एंगल से दूसरों का भी जीवन देखना शुरू करो અને કર્મની જ નજરથી તમારું પોતાનું પણ જીવન જોવાની શરૂઆત. કઈ દુનિયામાં બીજાનું પારકાનું જ જીવન કર્મથી ચાલે છે ને આપણું કઈ કર્મથી નથી ચાલતું. हमारा अपना भी तो जीवन अपने कर्म के अनुसार चले. બીજાના કર્મથી મારું નથી ચાલે, મારા કર્મથી બીજાનું નથી ચાલે, મારું મારા કર્મથી. कब आपके लिए कौन उपयोगी बनेगा, कल आपके लिए कौन सहयोगी बनेगा. कल जरूर पड़ेगी, एक घास के तिनके की भी जरूर पड़ने वाली है. कल एक मिट्टी की भी जरूर पड़ने वाली है. भूले चूके कोई पण पड़ोसीनी हाथे बगाड़વું नहीं. ऊपर नीचे रहता हो के पड़ोस में रहता हो, कोईनी साथे क्लेश कसाय करीने संबंधो बगाड़शो नहीं. घरनी अंदर संबंध न बगाड़वा, घरनी बहार पड़ोसीनी हाथे न बगाड़. अर्धी राते कोईने पण कोईनी जरूर पड़वानी. ये पहले समझो. होवे वहां तक राग द्वेष न करते हुए जीवन कैसे बिताना है. क्लेश कसाय करके कितनों के साथ बिगाड़ करके जीवन चलाओ, कितनों के साथ जीवन बिगाड़ो, संबंध बिगाड़ोगे.
અને અહીંના કરેલા રાગદ્વેષ અને ક્લેશ કસાયની ગાંઠો જ્યારે જન્માંતરમાં અને ભવાંતરમાં સાથે આવશે ત્યારે ખબર, क्योंकि कर्म का हिसाब तो आगे आने ही वाला है, ये तो निश्चित है। कर्म का हिसाब तो आगे आने ही वाला है। अब जिसके साथ लेन देन का जो जैसा व्यवहार किया है वो जन्मांतर में सामने जब लेने देने का हिसाब आएगा तब आपको ख्याल आएगा। ऐसी परिस्थिति यहाँ इसकी हो गई। હવે એની સામે આ જેર કે શ્રીકાંત અહીંયા આવ્યો ને આની આ કથા થઈ ગઈ। अब श्रीमती का क्या हो? ये आવીને બે ભેગા મળશે ત્યારની વાત છે। अब उसको भी उसका पुण्य कहाँ ले जाएगा? पाप कर्म होगा तो आपको धारा भी ले जाएगा, पुण्य कर्म शुभ अच्छा होगा तो जू के बंगले में ले ना। क्या બે પોતપોતાના કર્મ પોતાની સાથે જે સંકળાયેલા છે બંધાયેલા છે। अब ये है पूरी इतिहास और पूरा कहानी का मतलब कर्म के एंगल से जब हम देखते हैं तब कैसा। अब आप सोच लो, कर्म की निष्ठा न हो, कर्म की श्रद्धा न हो तो सम्यक दर्शन कैसे? हम कल विचार करेंगे, आज तो घड़ी आगे चल गई साहब। सम्यक दर्शन का सिद्धांत समझ, सम्यक दर्शन का पूरा आधार समझना है। અને હું સમ્યક્વી છું કે નહીં એની ખાતરીને પુરાવો શું છે એ કઈ રીતે ઓળખવું? મારે મારી જાતને ઓળખવું હોય તો શું કરવું? નહીં તો નહીં સમજી શકાય। અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા મિથ્યાત્વની ગાંઠ ખોલી ગ્રંથિ ભેદ કરીને આત્માએ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત તો છે શું સમ્યક દર્શન? અને પછી રિયલાઇઝ થશે કે ખરેખર આવી જો એની પ્રોસેસ હોય, પ્રક્રિયા હોય, મેં કરી છે કે નથી કરી, હું પામ્યો છું કે નથી પામ્યો। ગ્રંથિભેદ કર્યું ક્યારે કર્યું હતું? 10 વર્ષ પહેલા ક્યારે કર્યું હતું? શું થયું હતું? કર્યાનો કોઈ અનુભવ છે? કર્યાની કોઈ પ્રતીતિ કે અનુભૂતિ છે કે મેં ગ્રંથિભેદ કર્યું છે કે નથી? पूरी प्रक्रिया समझनी है। लेकिन अब क्या करें भाई, दिन तो बहुत कम है। आंबिल की होली भी चल रही है, नवपत की आराधना है। मेरा एंगल है कर्म की थ्योरी समझाने का, वो मैं पहले प्रयास कर रहा हूँ समझे, फिर आगे हम कल और थोड़ा विचार करेंगे भागशाली। जल कीजिए पद्यम पर पद्यम बत्ते पानी विनय व्यवच्छा आधार सन्ना उच्चारण समाधान अंतर वचन दिवस है। जल कीजिए पद्यम विनय परिणाम सुमो वायरम वा तुबे जाना हम ना जाना भी कसनी छावी खवास आंबेल एकाशनो गए सनुकार सेम फोर सेम 60 फोर सेम सुरे के बरमटे समझ खाए हो गए सुरे चवे प्यारम दिम प्यारम उसमें सागरम दिलम सबस न देनम आयम बिलम बसका भी गम सागरम लेवालम किया तो सुखित तोड़े जबारी दिलम सबस न देनम एकाशनम प्यासम बचकाय तेवियम प्यारम समकम सागरम नाव प्रण पसन गुरु बिठा बारी दिलम सबस न देगम पानस लेवना बहुलेनवा ससित जनवा से जनवा मुसिदे सुरेव गए अबदर बचकाय तेवियम प्यारम दिलम प्यारम सागरम बारी दिलम सबस पानहार बोर्ड से 60 बोर्ड से सुरे के सागरम सबस न देगम पानस लेवना बहुलेनवा ससित जनवा से जनवा सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जय नमः जय शासनम। धर्म लाभ